हॅलो स्टुडंट, मागच्या लेक्चरपासून आपण बघतोय रिॲक्शन्स ऑफ बेन्झीन दॅट इज ॲरोमॅटिक रिंग्स आणि त्यामध्ये आपण बघितलंय ॲडिशन रिॲक्शन अँड सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. दो द बेन्झीन रिंग having high percentage of unsaturation, but it rarely undergo addition type of reaction and mostly that is preferentially undergo substitution type of reaction. In addition reaction we say about chlorination reaction. Chlorination reaction in a presence of ultraviolet light. It gives benzene hexachloride that is BHC. And catalytic hydrogenation reaction in presence of nickel, palladium or platinum, and it gives cyclohexane as a product. It gives product cyclohexane. And third number reaction, that is ozonolysis reaction. In ozonolysis reaction, 3 molecules of ozone are added into the 1 molecule of benzene and product is glyoxal. ह्या तीनही रिॲक्शन मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितल्या. त्याचप्रमाणे आपण सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन बघितली. सबस्टिट्यूशनमध्ये क्लोरिनेशन रिॲक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट लाईक Fe in presence of dark it gives monochlorobenzene product. Or in presence of anhydrous AlCl3 also this reaction can be carried out. Then bromination reaction we studied, and bromination reaction is carried out in presence of anhydrous AlBr3 and gives a product monobromobenzene. If in chlorination reaction excess of chlorine is used, benzene is reacted with excess of chlorine in presence of anhydrous AlCl3 it gives hexachlorobenzene as a product. Means these 6 hydrogen are substituted by 6 chlorine atom. हे जे 6 हायड्रोजन आहे, हे 6 हायड्रोजन 6 क्लोरीन ॲटमनं सबस्टिट्यूट केले जातात. म्हणजे बाय प्रोडक्ट काय मिळणार आपल्याला इथे? हे 6 क्लोरीन आणि 6 हायड्रोजन सोबत आलेले हे 6 क्लोरीन म्हणजे 6 ऑफ HCl म्हणजे टोटल 12 आपल्याला क्लोरीन इथं लागलेत. म्हणून आपण 6 मोलेक्युल्स ऑफ Cl2 तिथं यूज करणार. तिथं आपण म्हणणार एक्सेस ऑफ Cl2. When excess of Cl2 is used in presence of anhydrous AlCl3, it gives hexachlorobenzene. And in addition reaction, when chlorination reaction is carried out in presence of UV light, it gives benzene hexachloride. ही ॲडिशन रिॲक्शन होते. म्हणजे हे जे अनसॅच्युरेशन आहे, हे अनसॅच्युरेशन जाऊन सॅच्युरेटेड कंपाऊंड तयार होतं. हे हायड्रोजन जसेचे तसे राहतात आणि फक्त डबल बॉन्ड ब्रेक होतो आणि डबल बॉन्ड ऐवजी इथं प्रत्येक 2 बॉन्ड मिळून एक Cl2 ॲटम तिथं ॲड होतो. असे टोटल 3 डबल बॉन्ड आहे तर 6 क्लोरीन ॲटम्स तिथं ॲड होतात. ती ॲडिशन टाईप ऑफ रिॲक्शन होते आणि ही सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होते. त्यानंतर आपण नायट्रेशन रिॲक्शन बघितली. इन प्रेझेन्स ऑफ नायट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 आणि सल्फोनेशन रिॲक्शन बघितली. सल्फोनेशन रिॲक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. This product gives nitrobenzene as a product and this reagent gives nitrobenzene as a product and concentrated sulfuric acid as a reagent gives benzene sulfonic acid.
In this reaction, product is nitrobenzene, and by using concentrated H2SO4, product is benzene sulfonic acid. And last reaction is combustion reaction. Combustion reaction. Burning of substance in presence of oxygen is known as combustion reaction. And when benzene ring is heated in presence of oxygen, all the hydrocarbons on burning gives only two products, that is CO2 and H2O, and also producing large amount of energy. From aliphatic hydrocarbons, energy is more, and from aromatic hydrocarbons, it releases less amount of energy. To balance this reaction, here 6 carbons, therefore it produces 6 CO2, and due to 6 hydrogen, it gives thrice of H2O, means total 6 hydrogen atom. आता ऑक्सिजन बॅलन्स करणार आपण. हे 12 ऑक्सिजन आणि हे 3 ऑक्सिजन टोटल झाले 15 ऑक्सिजन, आणि इथं डायटोमिक मोलिक्यूल आहे. ऑक्सिजन कसा आहे? डायटोमिक. म्हणून हे 15 आपल्याला ॲटम्स दाखवायचे, परंतु हा काय आहे? डायटोमिक. म्हणून आपण काय दाखवणार? 15 डिवायडेड बाय 2 ऑक्सिजन मोलिक्युल्स gives 6 CO2 and thrice of H2O. Then direct influence of the functional group in case of monosubstituted benzene. डायरेक्टली इन्फ्लुएन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्युटेड बेन्झीन. फंक्शनल ग्रुप म्हणजे वेगवेगळे सबस्टिट्युएंट. पूर्वीच्या पुस्तकामध्ये इथं फंक्शनल ग्रुप ऐवजी सबस्टिट्युएंट असा शब्द होता. सबस्टिट्युएंट्स मीन्स डायरेक्टिव्ह इन्फ्लुएन्स ऑफ सबस्टिट्युएंट्स इन मोनोसब्स्टिट्युटेड बेन्झीन. आता मोनोसब्स्टिट्युटेड बेन्झीन म्हणजे जर एखाद्या बेन्झीनवरती हा एक्स म्हणजे एखादा सबस्टिट्युएंट असेल, मग आता एक्स म्हणजे कुठला सबस्टिट्युएंट येईल? एकतर हॅलोजन्स येतील, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन किंवा आयोडीन असू शकतो. त्यानंतर नायट्रो ग्रुप असू शकतो, SO3H सल्फोनिक ॲसिड ग्रुप असेल, तिथं CHO ग्रुप असेल, COOH ग्रुप असेल, सायनाइड ग्रुप असेल. त्यानंतर ईस्टर ग्रुप असू शकतो. असे वेगळे ग्रुप्स ह्या एक्स ऐवजी असू शकतात. किंवा तो OH ग्रुप असेल, OCH3 ग्रुप असेल, त्यानंतर अमाइन ग्रुप असेल, NH4 दॅट इज सेकंडरी अमाइन ग्रुप असेल, टर्शरी अमाइन ग्रुप असेल. हे त्याचे लोन पेयर्स. CH3 ग्रुप असेल, C2H5 असू शकतो. हे सगळे ग्रुप्स हा एक्स म्हणजे इथं हा मोनोसब्स्टिट्युटेड, इथं एक हायड्रोजन जाऊन हे ग्रुप जर अटॅच असतील तर दुसरा इनकमिंग जर ग्रुप येणार तर तो ग्रुप कुठे नेमका अटॅच होईल? आता बघा, ही जे बेन्झीन रिंग आहे आणि तिला हा जर एक सबस्टिट्युएंट आहे, तर आपण नंबर्स इथून स्टार्ट केले 1 2 3 4 5 अँड 6 आहे, 6 कार्बन ॲटम्स. तर हे पोझिशन 2 आणि 6 जी आहे तर तिला आर्थो पोझिशन असं म्हटलं जातं. त्याचं डिनोटेशन कॅपिटल O ने केलं जातं, आर्थो. पोझिशन 3 अँड 5 इज नोन ॲज मेटा पोझिशन.
याला मेटा पोझिशन असं म्हटलं जातं आणि पोझिशन 4 हिला पॅरा पोझिशन असं म्हटलं जातं. पॅरा पोझिशन. तर ह्या एक्स ऐवजी हे ग्रुप असल्यानंतर ह्या रिंगवर काय इफेक्ट होतो, त्या रिंगवर त्या सबस्टेन्सचा काय परिणाम होतो का जेणेकरून येणारा दुसरा सबस्टेंट असेल तर तो नेमका आर्थो पोझिशनला अटॅच होईल, मेटा पोझिशनला अटॅच होईल, पॅरा पोझिशनला अटॅच होईल का आर्थो, मेटा आणि पॅरा तीनही पोझिशनला अटॅच होईल, हे त्या सबस्टेंटवर अवलंबून असतं. आता हे सबस्टेंट मी दाखवतानाच वेगळ्या 3 ग्रुपमध्ये दाखवले. हा एक ग्रुप, त्यानंतर हा एक ग्रुप आणि हा तिसरा ग्रुप. आता ह्या प्रकारचे सबस्टेंट असतील तर हे काय करतात, रिंग डिॲक्टिव्हेटिंग अँड आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. रिंग डिॲक्टिव्हेटिंग, रिंग डिॲक्टिव्हेटिंग अँड आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. हे सुद्धा रिंग डिॲक्टिव्हेटिंग बट मेटा डायरेक्टिंग. मेटा डायरेक्टिंग. आणि तिसऱ्या ग्रुपमधली सबस्टेंट जर असतील तर ते रिंग ॲक्टिव्हेटिंग, रिंग ॲक्टिव्हेटिंग अँड आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग अशा प्रकारचे सबस्टेंट आहे. आता हॅलोजन्स कसे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे ते काय करतात, स्वतःकडे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी खिचून घेण्याचं काम करतात. मग इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी खिचून घेतल्यामुळे इथं रिंगवरती इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी तयार होते आणि नेमकं मग डिफिशियन्सी कुठं होते तर मेटा पोझिशनला इलेक्ट्रॉन डिफिशियन्सी तयार होते. आर्थो आणि पॅरा पोझिशन ही इलेक्ट्रॉन रिच राहते. त्यामुळे सबस्टिशन रिॲक्शन जी आहे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिशन रिॲक्शन, ती ह्या आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला होते. जिथं निगेटिव्ह चार्ज आहे तिथं इलेक्ट्रोफाईलचा पॉझिटिव्ह चार्ज अटॅच होतो. त्यानंतर हे जर ग्रुप असतील, नायट्रो ग्रुप असेल, SO3H ग्रुप असेल, CHO, इथं रेझोनन्समुळं इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी त्यांच्या त्या ग्रुपकडे खेचली जाते. त्यामुळे इथं मेटा पोझिशन जो निगेटिव्ह चार्ज आहे, हा निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे प्रत्येक वेळी पॉझिटिव्ह चार्ज हा आर्थो आणि पॅरा पोझिशनवर येतो. म्हणजे कंपॅरेटिव्हली मेटा पोझिशन कशी झाली, इलेक्ट्रॉन रिच झाली. ते आपण नंतर रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरमध्ये बघणारच आहे. आर्थो आणि पॅरा पोझिशन ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तयार होते आणि कंपॅरिझन केलं आपण मेटा पोझिशन आणि आर्थो आणि पॅरा पोझिशनचं, तर मेटा पोझिशन ही इलेक्ट्रॉन रिच पोझिशन असते. त्यामुळे येणारा इलेक्ट्रोफाईल हा मेटा पोझिशनला अटॅच होतो जर असे रिंग डिॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप्स अटॅच असतील तर. त्यानंतर रिंग ॲक्टिव्हेटिंग ग्रुप असतील तर त्यावेळेस ज्यावेळेस आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर दाखवतो त्यावेळेस आपल्याला निगेटिव्ह चार्ज हा आर्थो आणि पॅरा पोझिशनवर दिसतो आणि त्यामुळे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिशन रिॲक्शन ही मेजॉरिटी आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला होते. आता आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर 2-3 कंपाऊंड्समध्ये आपण रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बघू. फॉर एक्झाम्पल फिनॉल. फिनॉल बेन्झीनला ज्यावेळेस OH ग्रुप अटॅच असतो त्याला फिनॉल असं म्हणतात ह्या कंपाऊंडला. आता फिनॉल हा कसा आहे, OH ग्रुप कसा आहे, रिंग ॲक्टिव्हेटिंग अँड आर्थो मेटा डायरेक्टिंग. आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग, रिंग ॲक्टिव्हेटिंग अँड आर्थो पॅरा डायरेक्टिंग. आता आपल्याला याचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर दाखवायचं आहे. बघा, हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे, हे इलेक्ट्रॉन्स काय केले मी, इथं इलेक्ट्रॉन्समुळे डबल बॉन्ड तयार केला, हा ॲरो इथं दाखवला, हा बॉन्ड ब्रेक केला. कारण इथं जर डबल बॉन्ड दाखवला तर इथं काय झालं, ह्या कार्बनला, हा इथं कार्बन आहे, हे डबल बॉन्ड आहे, हा एक सिंगल, हा एवढा पोर्शन मी दाखवते आणि इथं हा OH
यावर झाला पॉझिटिव्ह चार्ज. परंतु ह्या कार्बनला 5 बॉन्ड झाले, 1 2 3 4 आणि हा 5 बॉन्ड झाले. आपल्याला काय पाहिजे, कार्बनला फक्त 4च बॉन्ड पाहिजे. म्हणून इथला एक बॉन्ड काय करणार आपण, ब्रेक करणार. आणि जे पाय इलेक्ट्रॉन्स आहे ते पुढच्या कार्बनवरती शिफ्ट करणार. हा जो कार्बन आहे इथून ब्रेक करून ह्या कार्बनवरती आपण ते शिफ्ट करणार. म्हणून ह्याच स्ट्रक्चरमध्ये आपण असा सेकंड ॲरो दाखवला. सायमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग आणि बॉन्ड ब्रेकिंग इथं घडून आणलंय. आता इथं डबल बॉन्ड असल्यामुळे ऑक्सिजनला 3 बॉन्ड झाले, म्हणून ऑक्सिजनचे इलेक्ट्रॉन्स वापरले गेले. ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट झाला, त्याला इलेक्ट्रॉनची कमतरता झाली आणि ती कमतरता दाखवण्यासाठी आपण पॉझिटिव्ह चार्ज देतो. आणि इलेक्ट्रॉन्स कुठं आले तर शेजारील कार्बनवरती, आणि उरलेले 2 बॉन्ड आपण ॲज इट इज जसेचे तसे लिहिले. हा निगेटिव्ह चार्ज, एक निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स, आणि ते 2 इलेक्ट्रॉन्स इथं पुन्हा बॉन्डिंग तयार करतात. ह्या कार्बनला 5 बॉन्ड झाले, म्हणून हा बॉन्ड ब्रेक करून आपण इलेक्ट्रॉन्स पुढच्या कार्बनवरती शिफ्ट केलेत. याला म्हणतात रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. मग असं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आपण 1 बाय 1 एका कार्बनवरती इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करून आपण ते दाखवू शकतो. आता हा निगेटिव्ह चार्ज इथं बॉन्ड तयार करणार, शेजारच्या कार्बनवरती इलेक्ट्रॉन्स आलेत. हा निगेटिव्ह चार्ज आणि हा OH, हा पॉझिटिव्ह चार्ज. पुन्हा इथं आपण निगेटिव्ह चार्ज करून बॉन्ड तयार झाला, इलेक्ट्रॉन्स पुन्हा ऑक्सिजनकडे आलेत. आपल्याला पूर्वीसारखं स्ट्रक्चर मिळालं, परंतु त्यामध्ये थोडासा बदल आहे. तर बदल काय आहे, तर इथं आपण 1 2 3 4 असे जर नंबर्स दिले, इकडं क्लॉकवाईजनं हे अल्टरनेटिंग सिंगल आणि डबल होता, तर इथं मात्र अल्टरनेटिंग डबल आणि सिंगल बॉन्ड असं तयार झालं. इकडच्या बाजूनं डबल सिंगल डबल, आणि इथं ह्या साईडनं राईट साईडनं डबल सिंगल डबल अशा प्रकारचे इथं बॉन्ड आलेत. याला म्हणतात रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किंवा कॉनोनिकल स्ट्रक्चर असं म्हटलं जातं. मोर दी नंबर ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर इज दी स्टॅबिलिटी ऑफ मोलेक्युल्स. जितके रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर जास्त तितकी त्या मोलेक्युल्सची किंवा आयनची स्टॅबिलिटी जास्त असते. मग आता आपल्याला काय दिसतं ह्या स्ट्रक्चरमध्ये, इथं आर्थो पोझिशनला निगेटिव्ह चार्ज, इथं मेटा पोझिशनला, इथं आर्थो पोझिशनला, हो की नाही. म्हणजे आर्थो पोझिशन आणि मेटा पोझिशन कशी झाली, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस झाली ज्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि जो इलेक्ट्रोफाईल येणार आहे तो कसा असणार आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोफाईल येणार आहे. म्हणजे ज्यावेळेस क्लोरिनेशन रिॲक्शन होईल त्यावेळेस इन प्रेझेन्स ऑफ AlCl3 Cl डेल्टा पॉझिटिव्ह आणि क्लोरीन डेल्टा निगेटिव्ह तयार होईल. तो जो डेल्टा पॉझिटिव्ह क्लोरीन असेल तर तो डेल्टा पॉझिटिव्ह क्लोरीन ह्या निगेटिव्ह चार्ज असलेल्या कार्बनकडून ॲब्स्ट्रॅक्ट केला जाईल. म्हणून आपल्याला जो प्रोडक्ट मिळणार आहे तो आर्थोक्लोरोफिनॉल आणि मिक्सचर ऑफ आर्थोक्लोरोफिनॉल अँड पॅराक्लोरोफिनॉल असा आपल्याला प्रोडक्ट मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे आता इथं आपण फक्त एक एक्झाम्पल म्हणून OH ग्रुप घेतला, तर सेम प्रोसिजर ही अमाइन असेल, त्यानंतर प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी अमाइन असेल तर ह्याच पद्धतीनं, त्यानंतर फिनॉक्सी दॅट इज अल्कॉक्सी ग्रुप असेल, अल्कॉक्सी OR ग्रुप म्हणजे OCH3 असेल, OC2H5 असेल, हा असा अल्कॉक्सी ग्रुप असेल, हायड्रोजन ऐवजी CH3 किंवा C2H5 असेल तर तो सुद्धा आर्थो आणि पॅरा प्रोडक्ट देतो. आणि त्याचप्रमाणे जर CH3 असेल आणि C2H5 असेल तर इथेही आर्थो आणि पॅरा प्रोडक्ट मिळतो, परंतु याचं रिझन मात्र वेगळं आहे, ड्यू टू हायपर कॉन्ज्युगेशन. जिथं आपण हायपर कॉन्ज्युगेशनचा एक आपण व्हिडिओ टाकलेला आहे तो तुम्ही बघा. तर ज्या ठिकाणी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आणि पाय इलेक्ट्रॉन्स
तिथं इंटरॅक्शन होतं, त्याला पण हायपर कॉन्जुगेशन असं म्हटलं जातं. इलेक्ट्रॉनची शिफ्टिंग होते आणि त्यामुळे इथं आर्थो आणि पॅरा प्रोडक्ट मिळतो. आता सेम आपण इथं ॲनिलीनच्या बाबतीत दाखवू शकतो. ॲनिलीन हे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इथं ज्यावेळी डबल बॉन्ड होतो त्यावेळेस नायट्रोजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. अशा प्रकारे हे झालं ॲनिलीनमधील रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. त्यानंतर आपण नायट्रोबेन्झीन घेतलं. नायट्रोबेन्झीन NO2. तर नायट्रोबेन्झीनमध्ये मात्र मेटा पोझिशनला सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ही मेटा पोझिशनला होते, कारण मेटा पोझिशन ही कंपॅरेटिव्हली इलेक्ट्रॉन रिच पोझिशन असते. आता हाच NO2 ग्रुप आपण असाही दाखवू शकतो, डबल बॉन्ड O मायनस, आणि हे अल्टरनेटिंग सिंगल आणि डबल बॉन्ड, हे आणि हे स्ट्रक्चर सेम आहे. आता इथं काय होणार, हा इथं डबल बॉन्ड तयार होणार. आता इथं डबल बॉन्ड तयार झाला तर इलेक्ट्रॉन्स कुठे गेले, ह्या ऑक्सिजनवरती जातील. इथं डबल बॉन्ड तयार झाल्यामुळं नायट्रोजनला किती बॉन्ड झाले, 2, 2, 4 आणि 5 बॉन्ड झालेत, हो की नाही. इथं एक असं होऊ शकतं. हा डबल बॉन्ड O आणि O मायनस, यामध्ये असं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तयार होतं. तर अशा वेळेस काय झालं, हा जो नायट्रो ग्रुप आहे NO2 ग्रुप, इथं एकदा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सिजनवरती असतील, ह्या ऑक्सिजनवर, एकदा इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या ऑक्सिजनवर असतील. म्हणून हा जो NO2 ग्रुप आहे हा काय आहे, रिंग डिॲक्टिव्हेटिंग आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, हा नायट्रोजन सुद्धा कसा आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, ऑक्सिजन सुद्धा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. म्हणून हे काय करतात, रिंगची जी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे ती स्वतःकडे खेचून घेण्याचं काम करतात. आणि मग त्यामुळे काय होतं, हा इलेक्ट्रॉन, हे जे डबल बॉन्ड आहे ते इथं, हा डबल बॉन्ड ब्रेक होतो, इथं डबल बॉन्ड तयार होतो आणि हे इलेक्ट्रॉन्स ह्या दुसऱ्या ऑक्सिजनवरती जातात. O मायनस, O मायनस, डबल बॉन्ड O आणि नायट्रोजनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज, कारण तिथं 4 बॉन्ड तयार झालेत. आता ह्याचे इलेक्ट्रॉन्स, इथून जो इलेक्ट्रॉन्स आहे तो कुठे गेले, नायट्रोजनवरती. म्हणजे ह्या कार्बनला 3च बॉन्ड राहिले, 1, 2 आणि त्याचा मूळचा एक हायड्रोजन, जो हायड्रोजन आपण दाखवत नाहीये, परंतु प्रत्येक कॉर्नरला एक एक हायड्रोजन आहे. फक्त इथला एक हायड्रोजन जाऊन इथं NO2 ग्रुप इथं सबस्टिट्यूट झालेला आहे. त्यानंतर हे 2 बॉन्ड ॲज इट इज, आणि मग इथं काय झालं, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इकडे गेल्यामुळे इथं पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झाला. आता हा पॉझिटिव्ह चार्ज बॅलन्स करण्यासाठी हा बॉन्ड ब्रेक होतो, इथं बॉन्ड तयार होतो. म्हणून त्याच्या शेजारचा जो पॅरा पोझिशन आहे तो पॅरा पोझिशनला पॉझिटिव्ह चार्ज येतो. आता हा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रलाइज झाला. आणि हा पॉझिटिव्ह चार्ज नायट्रोजनवर, प्रत्येकी निगेटिव्ह चार्ज ऑक्सिजनवर, नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज दिला. इथला पॉझिटिव्ह चार्ज इथले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करून न्यूट्रलाइज केला, त्यामुळे शेजारच्या कार्बनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आला. आता ह्याला न्यूट्रलाइज करायचं आहे आपल्याला इथं, असं. मग काय होणार, त्याच्या अलीकडचा जो कार्बन आहे, अगोदरचा कार्बन, त्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येणार. इथे डबल बॉन्ड ॲज इट इज, हा डबल बॉन्ड व्यवस्थित काढते मी, असं. हे डबल बॉन्ड नायट्रोजन O मायनस, O मायनस. आता काय होणार, हा पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूट्रलाइज करायचा, मग हे डबल बॉन्ड पुन्हा ब्रेक होणार. इथं कुठल्या तरी एक ऑक्सिजनचा, एक तर इकडचा येईल किंवा इकडचा येईल, हा ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन्स इथं देतो आणि
नायट्रोजन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड तयार होतो. बघा मग अशी ह्या साईडनं डबल सिंगल डबल असे बॉन्ड होते. आता ह्या साईडनं उजव्या बाजूनं डबल सिंगल डबल असे बॉन्ड तयार झाले. इथं सुद्धा काय झालं, नायट्रोबेन्झीन हे स्टेबल कंपाऊंड झालं. परंतु आपल्याला काय दिसतंय, पॉझिटिव्ह चार्ज हे 3 रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर असे दिसतात का पॉझिटिव्ह चार्ज हा आर्थो आणि मेटा पोझिशन, आर्थो आणि पॅरा पोझिशनला आहे. आणि मेटा पोझिशन कशी आहे, इथं जर पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे इथं काय आहे, जर निगेटिव्ह नाही आहे परंतु कम्पॅरेटिव्हली तो इलेक्ट्रॉन रिच असल्यामुळे तिथं जो इलेक्ट्रोफाईल आहे तो मेटा पोझिशनला तिथं अटॅच होतो. म्हणून तिथं काय आहे, मेटा डायरेक्टिंग म्हणजे येणारा प्रोडक्ट हा मेटा प्रोडक्ट असणार आहे. कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ बेन्झीन. कार्सिनोजेनिक नेचर ऑफ बेन्झीन. कार्सिनोजेनिक means cancer forming. Cancer forming when incomplete combustion of benzene takes place. It produces benzene epoxide. Benzene epoxide as well as during the combustion of tobacco it also produces this benzene and its derivatives. Those are carcinogenic in nature, that is cancer forming. Therefore due to benzene and its derivative there is a formation of cancer. Several polycyclic compounds as well as benzene, tobacco, coal, petroleum product, on incomplete combustion produces epoxide as well as benzene pyrene, benzopyrene gives epoxydiol. All are carcinogenic in nature. All are carcinogenic. That is cancer forming. They react with DNA and leading to uncontrolled growth of cells. Leading to uncontrolled growth of cells. And uncontrolled growth of cell is nothing but cancer. Therefore, benzene and its derivatives are carcinogenic in nature.